میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نماز جو افضل العبادات ہیں، وہ نماز اللہ اکبر پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے جس کا حکم 700 مرتبہ عطا فرمایا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ۔ کسی عبادت کا حکم ایک جگہ، کسی عبادت کا حکم 2 جگہ، کسی عبادت کا حکم 3 جگہ، لیکن نماز کیسی عبادت ہے؟ اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں پر نماز کے قیام کا حکم ہے، کہیں پر خشیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے، کہیں پر من کو پاک کر کے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، الگ الگ مقامات پر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، لیکن اب بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز سے کوسوں دور ہے۔ لوگ جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انتظامیہ بھی خوش ہوتے ہیں اور خطبہ بھی خوش ہوتے ہیں اور حاضرین بھی خوش ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا صرف سننے کے لیے جمع ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا گیا قریب قیامت لوگ دین صرف سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے اور دین پر عمل کرنے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ تو معاذ اللہ کیا وہ دن تو نہیں آ گئے کہ لوگ سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں لیکن لوگ عمل کے لیے کتنا جمع ہوتے ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں جہنم اس سے 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آخر وہ جہنم کی وادی کیسے ہوگی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم؟ اور اللہ کے حبیب سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، یعنی اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں، اس جہنم کی وادی کا ذکر جب اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ اس جہنم کی وادی کے اندر جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی کے اندر 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اس طبقے میں، کیونکہ جہنم کے طبقات الگ الگ ہیں۔ تو جہنم کے اس طبقے میں جس میں پہاڑوں نے بھی پگھلنا ہے، جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک وہ جو نماز کو ترک کرتا ہے اور دوسرا وہ جو حرام لقمہ کھاتا ہے، اس کو اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، 10-15 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، 10 منٹ لگتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، 15-20 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم لوگ 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکالیں تو ہم کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں نکال سکتے وقت تو پھر اللہ کے حبیب جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس کے کہنے پر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پر حشر و نشر کو مانا، وہی رسول تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور پہاڑ اس کے اندر پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ قوت ہے کہ ہم اللہ اکبر خدا کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر پتا پانی ہو رہا ہوگا، جہاں پر اللہ اکبر
बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अगर अल्लाह सिर्फ हमें गर्म पानी के अजाब से भी डराता तो भी इंसान को नेक अमल करने की जरूरत थी। इसलिए कि अपने घर के चूल्हे पर हम पानी गर्म करते हैं और पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने चूल्हे पर बनी हुई चाय की चुस्की अगर हम बड़ी ले ले गरम 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 तो उससे जबान जल जाती है और दिन भर इंसान खाने पीने के काबिल नहीं रहता। हैरत की बात तो यह है, इंसान गरम चाय से तो एहतियात कर रहा है, इंसान गरम पानी को बदन पे डालने से तो डर रहा है, लेकिन वो जहन्नम का दर्दनाक अजाब जो बेनमाजी और हराम खाने वालों के लिए तैयार किया गया है, आखिर उससे बचने की क्या तैयारी है, उससे बचने के लिए क्या एहतिमाम है। अल्लाह अकबर, किस कदर नादानी है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब दुनिया की कोई ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और हाल ये लोगों का, लोग कहते हैं अरे मौलाना अल्लाह करीम है, वो अपने बंदों को बख्श देगा, वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को बख्श देगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे लोगों के दिलों पर चोट करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं, या अल्लाह को करीम जानने का यह मतलब नहीं कि इंसान जराइम करता रहे, इंसान जुर्म करता रहे, इंसान गुनाह करता रहे। आप लिखते हैं बड़ा खूबसूरत जुमला, फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, खुदा को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पर तुझे बख्श देगा तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने के बाद भी तो वो तुझे जिंदगी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया और तू अल्लाह को करीम जान करके गुनाह कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। सुन लो अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जब हम कयामत का मंजर याद करते हैं, मैदान महशर का मंजर याद करते हैं, अल्लाह अकबर, तो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। आइए थोड़ी सी उसकी एक झलक इस महफिल के अंदर हम भी सुने, हम भी गौर करें। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरत काब अहबार से कहते हैं, ऐ काब, जरा मुझे ऐसी बात सुना जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो, अल्लाह का डर मजीद पैदा हो। याद रखें, आज हमारी कौम डर और खौफ की बात सुनना नहीं चाहती, बल्कि लोग तो ये सोचते हैं कि कोई आए और हमें ये कहे कि ये कर लो और जन्नती हो जाओ, वो कर लो और जन्नती हो जाओ, इसका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, उसका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ उड़न वालों, जिनके चेहरे दिखा करके हम जन्नत तकसीम कर रहे हैं, क्या उनके खात्मे पे, ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी हमारे पास है? अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह अकबर, अगर वो चाहे तो बड़े बड़े आबिदों का ईमान छीन लेता है, अगर वो चाहे तो बड़े बड़े जाहिदों का ईमान छीन लेता है। बेशुमार ऐसे लोग तारीख में मौजूद हैं कि उन्होंने कारनामे बड़े बड़े किए, लेकिन जब मौत आई तो ईमान पर खातिमा ना हो सका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तार सकफी का नाम कौन नहीं जानता? मुख्तार ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कातिलान इमाम हुसैन को चुन चुन करके उसने मारा, लोग उसके मुतक़िद हुए, लेकिन उसके खात्मे का हाल आप उलमा से पूछें, उसका खात्मा किस तरह हुआ। बरसीसा, अल्लाह अकबर, तारीख में उसका नाम भी मौजूद है। उसके 60,000 शागिर्दों का आलम यह था कि वो हवाओं में परवाज करते थे, लेकिन उसके खात्मे का हाल देखो। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक इंसान के दोनों पैर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते, उस वक्त तक इंसान को खुश होने का और चैन की सांस लेने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम जैसी हस्ती, वो उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अपनी महफिल को उमर के नाम से जिन्नत दिया करो। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसकी जबान से हक जारी होता है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई
कोई नबी होता वो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो फारूक आजम एक ताबई जो आसमानी किताबों के आलिम थे, हजरत काब अहबार से कहते हैं ऐ काब जरा मुझे ऐसी बात सुना जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का मजीद खौफ पैदा हो। हालांकि वो कितना अल्लाह से डरते थे, अल्लाह की खशियत से रोते हुए उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान